ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم
इन्नल्लज़ीन कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन खालिदीन फीहा ला युखफ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहबिहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबा गफ़रल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि व मा तअख़्ख़र औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद शरीफ हुआ है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज़ीज़ानो द रमज़ानुल मुबारक और द दे मियाश्ते फजाइलो मा मखकिम बार बार वीली दी चे अल्हम्दुलिल्लाह पदे मल के तबलीगी जुमात योदा से जुमात ते छहागा नाखबर खलक ची अगुई द दुनिया द पैदाइश तो द तखलीक मकसद सिर्फ दुनिया गर्जवले वा तबलीगी जुमात कोर कोर तवरग है और हगुईते द दुनिया द कायनात द तखलीक मकसद यानी तौहीद कारकड़ो और वरसरा द दिन द जरूरियातो बकदरी जरूरत फजाइल हम द अल्लाह मखलूक ता वहुदल और बियाए बार बार द हगुई न वावरेदल। ज़माद तकरीर मौजू नन यवनदा आम तौर बांधे जमा तकरीर सिर्फ पयकियो मौजू बांधी खुचून के द हालातों पेश नजर और द बाज़े मामलातों पेश नजर नन तकरीर की यो सो खबरी कौनी अवल हो द रमज़ानुल मुबारक द मियाश्ते असली मकसद सदे लगा गुंदे खबर व पदी को और ब्याज द अल्लाह जल्ल जलालुहु कम दीन दुनिया तरा ले गले रे हागा दीन चे उलमाए किराम द हागा बाजी शिकुनु सरगंदवलु ता शर और फसाद वई बल्कि पदे मल के द उलमाओ बाजे या युवा तबका दासे दा चे हगुई द आवामो पर जहन के दा खबरा के नवले दा चे हागा मसला हागा खबरा चे हागे न शर जुड़ीगी पर कौम को पर मल के द हागे बयानवल हराम और नाजायज दी बल्कि द खल्को पर जहन की दाता असुर अचवले दे चे दा से कार कौन के द कातिल न हम ज्याद गुनागार दे और तदा आयत पेश करे दे चे अलफितनतु अशद्दु मिनल कत्ल और अलफितनतु अशद्दु मिनल कत्ल पर बारे के मां बार बार वजाहत करे दे चे दे कि अलफितनतु न जंग झगड़ा चरता यो मुफसिर मुराद न दागस्ते कनी यारान जिंदा और सुहबत बाकी दे कि अलफितनतु न अशिर को मुराद दे तफसीली खबर हम पदे मौजू करे न दरोजे मकसद दा न दे कि इंसान दे खुराक खाक जेमा ख्वाहिशात बस दे न दे मनश
असल के इबादत ता अल्लाह इंसान पैदा करे। कुरान पदे खबर गवाह रब्बुल आलमीन फरमाई वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। रब्बुल आलमीन फरमाई सिर्फ इंसानान ना बल्कि पेरियान हुम्मा सिर्फ पल इबादत द पारा पैदा करी दी। मकसद द दुनिया द तखलीक तौहीद दे तौहीद। रब्बुल आलमीन यो लरिन व मसला रवाखली बयान करते करते आखिर के फरमाई व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा परवरदिगार सिर्फ एक रब है, एक जात है, सिर्फ एक तुम्हारा पालने वाला है। अल्लाह हर जे के अवल कले च अंबिया कमा मसला कमा कलीमा वर्कड़े दा 1 लाख से लरी जरा कमो बेशो अंबिया होता टोलो उसूल दाई की दे ला इलाहा इल्लल्लाह। द कायनात द तखलीक मकसद दा दे चे रब्बुल आलमीन पे वाले बांधे ओ पे जने सिर्फ दा न चे रब ओ पे जने ना रब पे जंदल कमाल न दे पयुवाली पे जंदल कमाल दे। असे खुरब टोल पे जनी मुशरिकीन मका हम रब पे जंदो अल्लाह वर्ता काफिर मुशरिक वीली दी लेकिन रब ये पे जंदो लेकिन प तौहीद बांधे न पे जंदो। अबू जहल बहज कवलो पहज बांधे कलब चे तवाफ के तावे दरा तावे दो कलब सही कवला सिर्फ अल्लाह तबे कवला उदा तलबिया वेला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक इल्ला शरीकम मल्लकतहू। या अल्लाह तश्ते या अल्लाह तजमंग रब ये मंग दे पीजनु तो खुदाए या अल्लाह मंगता था मुंताजिरो हाजिर वलाड़ियू। ला शरीक लक हित शरीक न लरे इल्ला शरीकन मगर या अल्लाह यो शरीक देशतरे मल्लकतहू चित दाग मालिक या अल्लाह। या अल्लाह आगा शरीक पैदा करे हम ता दे या अल्लाह मर्तबा हम तावर करे दा या अल्लाह इल्म गैब हम तावर करे दे कमालात हम तावर करी दे औलिया हो न बेबी इल्ला शरीकम मल्लकतहू। या अल्लाह दा मखलूकात दा गलोय लो औलिया दा बुजुर्गान दा अंबिया तासर शरीकान दिन अल्लाह पे जंद लेकिन तौहीद सरे न पे जंद। नो कायनात द पैदा कवलो मकसद सिर्फ दादे चे रब्बुल आलमीन पर तौहीद सराओ पे जनाम सदा तबलीगियान वही चे ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह से होने मखलूक से न होने का यकीन दिलों में उतार लो। अल्लाह से होने मखलूक से न होने वाला यकीन दिलों में उतार लो। देर यो जवरा खबर अदा अल्लाह ना हर्ष कीगी अल्लाह हर्ष कवलेशी बगैर द मखलूक दो मशवरे द खुशाले द रजामंद नाम मखलूक हिच निशी कवले सेवा अल्लाह द इरादे नाम मखलूक सोख दे। रब्बुल आलमीन फरमाई माना सेवा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मखलूक दे। माना सेवा आदम अलैहिस्सलाम हम मखलूक दे औलिया हम मखलूक दे टोल मखलूक दी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह द मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीकों के कामयाबी दा गैर तरीकों के ना मां सेवा द मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीकों ना टोलो के न कमी गैर न बनवाए। जकह च चाव बे दा ख्याल राशि च कचरे द काफिरो तरीकी वी अगोय के न कमी दा गैर दी खुदा खपलो वाला तरीके खो कामयाबी दा ना खपलो किम न कमी दा सेवा द मोहम्मद रसूलुल्लाह तरीके न अल्फाज दा से पकार दी ची द मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीकों की कामयाबी दा मां सेवा टोलो के नाकामी दा हर चावली नहीं वले उलमा लिखली दी कचरी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दुनिया तराशी रातलुन के दे रजी खुबगन पाबंद चे द मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तूर बांधे अमलू की द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरीकों बांधे अमलू की खपल नबुवत निशी चलाए। कल यो नबी द खपल रस्म रिवाज ताबीदरी निशी कवला खपल दीन शरई व द इस्लामी नजूली आग दीनुम द आसमान ना नाजिल ले। कल यो नबी ता द खपल दीन द इशाअत तो दाग पांदे द तनफीज इजाजत निष्ठा नो ब्या यो इंसान आम अगल बचर त इजाजत विचागोई ची जमंग द इलाके दा रसम दे जमंग द मुलियानो दा फैसला दा
نشي ویلې کم. نو عزیزانو یو مقصد دے چې کچری عبادت مقصد دے د رب العالمین، نو دا مقصد خود فرشتو نه هم پورا کېدو، بیا انسان د پیدا کولو مقصد سو. یا اللہ کچری صرف عبادت تی مطلوب دے، صرف لا الہ الا اللہ، صرف سبحان اللہ، دا خو فرشتوم کولے شو. فرشتے وہی چی یا اللہ کله چې آدم علیہ السلام مبارکی الله جل جلالہ مشورت نو غوښتا یا سی ورته ویلو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. یا اللہ فسادیان پیدا کئے، فساد بکئی، پیریان دے ہم پیدا کریو فساد بپا کا، دا سے خلق پیدا کئے. تو دا سے خلق پیدا کئے چاگا بسباب یا پزمک کی خون ریزی کئی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. مخي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. یا اللہ تسبیح دی کا مقصدی منگے ویلے شو، یا اللہ کا عبادت تے مقصدی منگے کولے شو. رب العالمین حکیمانہ جواب کئی مختصر، انی اعلم ما لا تعلمون. سارے بریلیوں پر چری پھیر دی، سارے بریلیت پر. اب کوئی فرشتوں سر علم غیب دے، تویزگروں سر علم غیب دے، پیغمبرانوں سر علم غیب دے، پیریانوں سر علم غیب دے. اللہ فرمائی انی اعلم ما لا تعلمون، میں سمجھنے اور جاننے والا ہوں، تم نہیں ہو. دا زما کار دے پدې زپے گا. نو یا اللہ عبادت تے کا مقصود دے، نو فرشتے کولے شي د انسان د پیدائش مقصد سره جواب کیږي چې نام فرشتوں کے رب العالمین د گناہ ملکہ هم نه دایخه استعداد نه دایخه نشي کولے فرشتہ چې بد کرداریو کی. د فرشتے استعداد کی نشتا چې هغه د الله نه فرمانیو کی، یا هغه بد نظریو کی، یا هغه غیبتو کی، یا هغه قتلو کی، هیڅ دا دغه په استعداد کې نه ده پراته. الله د یو شی د پاره پیدا کړی دا فرشتے. الله فرمایي لا یعصون الله، ہرگز رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے. فرشتے نشي کولای. اللہ فرشتہ یو داسی مخلوق پیدا کرے دے چاگا نفرمانی کولے نشی. انسان یو داسی مخلوق پیدا کرے دے سترگی ورکڑی دی دل پہ کولے شی، غوگنے ورکڑی دی اور دل پہ کولے شی، خلے ورکڑی دا خوڑل پہ کولے شی، معدم اللہ والا ورکڑی دا، خواہشاتم اللہ ورکڑی دی. اللہ ہر قسم استعداد ورکڑی دے. بیا ورتویلی دی چھے اتقوا اللہ، رب العالمین سے ڈریے، رب العالمین سے ڈریے. بیا ورتویلی دی چی وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، نگاہیں نیچے کر لو، خبردار دا خپل خزنہ علاوہ بل چاہتا نہ گورے. بیا مومنات خذل استرگی ورکڑی دی. بیا ورتویلی دی چی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، طاقت یہ د زنا ورکڑے دے. بیا ورتویلی دی چی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، خبردار زنا تا نزدے نشے. د خوراک طاقت ورکڑے دے. بیا ورتویلی دی چی گورا زما حکم دے چی کلا روزہ راشی رمضان المبارک، نو دو صبح صادق نہ 19 غروب آفتاب پورے با حلال سیزونا نخورے، حلال حرام خپرے دا. خپل روٹے دا اللہ حرام اکڑا در باندے نہ بے خورے بند دے. بس الکا خوراک حرام حلال دے در باندے بند شو، او بحلالی دی در باندے بند شوے. جما خپل خجی سرا کوروالے من محبت جائز و حلال شہد رب العالمین حرام کا ناجائز کا. ولی دین نوم دے اتباع دے دا اللہ دا حکم منلو،
نامه دین دی، ابتداء نه دی. دا نه چې د ځان نه یو مشقتی اعمال جوړ کا چې په دې باندې الله ډیر زکه خوشحاليږي چې په دې کې تکلیفونه دی. الله فرمایي نه تکلیف یا ډیر یا لګ، کله چې حکم زما ده نو هغه دین دی، او کله چې حکم زما نه ده هغه دین نه ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم موجود نہیں، منگ دا ندی ویلی چی دا عملو کا منگ دا وکا صیغه نه دا استعمال کړي نو محمد رسول الله فرمای فهو رد. دا ټول عمل اگر که د حج په صورت کې دی لیکن چې د شریعت خلاف دی مردود دی. محمد رسول الله فرمای کموز دی مردود دی، کروجه دا مردود دا، کا عبادت دی مردود دی. ولی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم نه کړي داغه په طریقې باندې نه دی. علماء وایي چې کچری یو سړی بیت الخلا ته د پیغمبر علیه السلام په طریقه لاړ نو دله ثواب ملاویږي، او که یو سړی حج ته لاړ شي لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې نه خلاف وکړي نو عبادت نه دی، دا بېدیني ده. نو عزیزانو جائز شیزونه دي دا درې واړه په روژه کې بند شول، لیکن توجه دې طرف ته مبذول کول غواړم چې ګوره غیبت د مخکې نه ناجایز دی نو هغه به څنګه روژه کې جایز شي. الکه غږدري د بل چا چغلخوري خو مخکې نه منع ده نو هغه به بیا روژه کې څنګه جایز شي. جواری خو مخکې نه جایزه ده نو روژه کې به څنګه جایز شي. فلم او ټي وي او ډش او ویسیارونو ته کې ناستل د مخکې نه ناجایز دي نو روژه کې به هغه څنګه جایز شي. د رشوت اخیستل مخکې نه حرام دي نو هغه به روژه کې څنګه جایز شي. لیکن نن د مسلمانانو لویا زیاته بدنصیبی دا چې هغوی ته چا دا نه دي ویلي، دا ویلي دي چې روژه کې ګوره خوراک کول جایز نه دي، اسکاک کول جایز نه دي، کوروالی جایزه نه ده. موږ مسلمانان دا وایو چې روژه ده ګوره یوازې کمره ده، هیڅوک نشته، فریج کې صفا اوبه پرتې دي. مسلمان الله نه یریږي چې ګوره دې ځای کې خوراک و څښاک منع دی، مسلمان یې نه کوي ګن. لیکن سر عام ناستے اللہ جل جلالہ فرمائلی دی چې ولا یغتب بعضکم بعضا، خبردار یو د بل غیبت ونکه. بے مثال ورکړی چې غیبت یو داسې حرام شی دی. رب العالمین فرمائی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. آیا تاسو کې ستاسو داسې دانشور او خيار ستاسو داسې جری او جرأتمن چې هغه د خپل مړو ورور غوښې خوري او د پیرازي شي نو غیبت داسې ناجایز دی. نن مسلمان حلال سیزونه روزه کې پریدي لیکن حرام نه پریدي، غیبتونه کوي، ٹی وی او ډش او ویسیار تکینی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چاچه روزه ونیوا لیکن دا اللہ جل جلالہ ناجائز کارونو نے ځان منع نکړنو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې رب العالمین دا اعلان جاری کړی دی چې د سړي د لوږې تندې مالا هیڅ ضرورت نشتا. روجا درس ورکوي د سشي د ګناهونو نه د منع کېدلو. خواهش غواړي چې اوبه وڅکي لیکن روجا وایي چې نه به اسکې. خواهش غواړي چې خوراکو کی روجوایی چې نه به کوي. خواهش غواړي چې کور والا سره کینم پاسم، شریعت وایي چې نام جما بنه کوي. اسه ملاقات خبره اترې مینه محبت هغه ناجایز نه ده چې مفضی ال الجماع نه بشرته کورواله مراد ده چې شوبه چاته ونشي دا الله ګورو کله ورکی معمولی. نو الله جل جلاله دا جائز سیزونه منع کړی دی پدې کې. دا درس ته انسان ته دا درس ته چې ګوره په دې میاشت کې تا یو کال تیر کړی دی د الله نه فرمانیانو کې، روح کال تا خپل ګټه کې تیر کړی دی، خپل ځان لا ګټه او خپل د دنیا په کاروبار کې لګیدلې. دا یو میاشت داسې میاشت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا باوجود د ایمان او پنیت د ثواب باوجود د ایمان څه مطلب چې عقیده یې ټیک وي دا نه چې دی وایي چې یا رسول الله او یا محمد او یا فلانا یا فلان یا بابا دی خلقو ته ایمان نشي ویلی.
یا کتمان حق مرض پکی نو اللہ فرمائی دا بیا عقیدہ نظام. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من صام رمضان ایمانا واحتسابا، چاچی در رمضان روجا ایمان په حالت کی چا عقیدہ درست وی او بیا د ثواب پنیت باندې رویا او د نمود د پارنا دا روجه ونه وانو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د پارا مخ کے ورستو گناہونه اللہ معاف کئی. حقوق اللہ حقوق العباد نہ گوری دا خبر ما مخ کی تفصیل سره کړی دا بار بار. گناہ صغیرہ کبیرہ دا پارا ہم گناہ شرط توبہ شرط ہے. نو عزیزانو د مسلمانو خیال دارے چې نادا جائز سیزونه منشول ٹی وی باندې ٹائم پاس کوو د دې لیدل جائز دی، ڈش باندې ٹائم پاس کوو د دې لیدل جائز دی، تاش باندې منګ ٹائم پاس کوو د دې کول جائز دی، جواری وغیرہ. نو دا روجا دا درس ور کوي چې روخ کال د دنیا او د دولت د پاره منډه ترړې والی دی. دا یو میاش دا ستا د پاره ټریننګ دی د ګناهونو نه د بچ کېدلو د پاره، ځان بچ کا د ګناهونو نه. دغه د وخت هم دغه د وخت کار دی، په دې کې ځان عادت کا چې خواہشات غواړي ہوتے نه کوي. لیکن افسوس خبره چې په ملک داسې علما تیر شوي دي او اوس هم داسې علما موجود دي چې حق مسئلې پټې چاله د حق आवाज نه رسوله، خلق له دا تاثر ور کړی دی چې دا خبره کچا او خو ولې دا مسلو باندې جنگونه جوړیږي. نو د دې په حق له یو څه خبره کوم، د میاشتې خبره به ان شاء الله بیا رستو کوم. اللہ فرمائی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. رب العالمین فرمائی بل ذکر رب العالمین فرمائی قل تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم. دے خلق تا دے مخالفین تدا سے ہو آیا چې نور مسئلے با پریدو رضی آغا مسئلہ با پخپل مابین کیوں کو چې سوائم بیننا و بینکم چې تاسو من منگے منو زمانگ تاسو پا مابین کے برابر دا. آغا سشے دے چې لا الہ الا اللہ، اللہ ہر سکولے شی بغیر دا مخلوقا، مخلوق بغیر دا اللہ دا ارادے نحس نشی کولے. دا مسئلہ راشو من نن خو پم دے مسئلے اختلاف تے لکم خلق چا اولیاء و بزرگان نیغ نیغ کئی. دا مطلب نه چې منګ اولیاء منو نه، منګ دا غوی نه مدد او استمداد نه منو. منګ دا وی چې غوی مدد او استمداد کولای نشي، امداد هغه الله ته محتاج دي. الله فرمایي تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول. اے خلقو قصے اور کہانیاں چھوڑ دو، اے خلقو رسم و رواج پرے دے، اے خلقو دا من گڑت قصے و حکایتونه پرے دے چې فلانی دے کے آغا پیر صاحب لاس اوگت کو دا 200 کالو مڑا ورکا بیڑے دا سمندر نہ روئستا اور اسرائیل علیہ السلام پسے لاس واچولو دا اسرائیل نے دا مردگانو دا روحنو تیلے رواغستا اور وشلو لو ٹول مردگان رویشول. اور کلچ محمد رسول اللہ عرش تختلے انویو سڑے پروتو اللہ نے تپوس وکچی یا اللہ داس وقت ہوئی اللہ ورطوئی خبردار اگر اس کو پتہ لگے نو تمہاری خیر ہے نہ میری خیر. نسبر من گڑت کسی دی. اے خلقو دا کسی پریدے چی موسیٰ علیہ السلام اللہ تویلی وچی دا سڑی اولاد شتاو کا نشتا، اللہ ور تویلی وچی دا پا قسمت کے اولاد نشتا. بیا یو ملنگ ورطا اولاد غختے ہو، بیا کلچا کا خز موسیٰ علیہ السلام سرا ملاو شو ورطا ہوئے چی تاخوئے چی اولاد نشتا، مالا ملنگ دعا کرے دا اولاد اللہ راکو. بیا موسیٰ علیہ السلام اللہ توئے چی یا اللہ زد و شرم علماء. بیا اللہ ورطوئی چی مالا یو سر غوخا پکار دا نوی. بیا حقا موسیٰ علیہ السلام گرزیده خلقو نے غوخا غوختا ہیچ چاولا غوخا نورکا والا یو قبرستان کے ملنگ ناستو آغا والا غوخا ورکڑا. وی اللہ لے ورڑا اللہ ورطوئی چی اے موسیٰ علیہ السلام دا غوخا خطا پرے ہم خطا مالا نشورا کولے آغا ولی راکڑا نو زکمی دا آغا سوال قبول کرے استا میں نے قبول کرے. اللہ فرمائی تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول.
دا منګړت قصه پرې دا ټوله د کفر او د شرک خبرې دي کچره چا دا عقیده چې د ولی شان د نبی نه اوچته او د ولی سوال قبلی کی او د نبی نه قبلی کی نو دا سړی په اجماع د امت باندې کافر دی او واقع صحیح او غیر صحیح خو پرې لا کفر دی کفر اللہ فرمائی تعالو الى ما انزل اللہ و الى الرسول راشد تمام کائنات دستورنا و قوانین پرے دے صرف آغا ما انزل اللہ تراشے ما انزل اللہ سی شہرے آغا اسمان نا چی کم قانون را نازل شہرے چاگے تا قرآن وئی اور کم چا حدیث دا محمد الرسول اللہ دی چاگا ہم حقیقتاً دا اللہ جل جلالہ دا طرف نا نازل دی دل راشے داب و منو نو اللہ حکیم ذات تے کنا اللہ د فساد خبر نازلی اللہ د شر خبر نازلی اللہ د بے حیاء خبر نازلی اللہ ناقص خبر نازلی اللہ جل جلالہ دیوی موقع و د محل مخالف خبر نازلی اسماننا سخیار دستا شکم دے گا سنگ نازلی اللہ جل جلالہ آسمان نہ چس نازل کری دی اللہ فرمائی من البینات لانے کا مستحق نہیں خلق وی نانا باز مسئلے دا جنگونو دا فساد دا پارا خلق گئی دا مسئلے پٹول پکاری وی منگ ملیان نہیں چی منگ نکولی ہو دی وکڑی دا مسئلے منگ تم معلومی وی خو منگ نکولی منگ تا پتا ہو چی جنگ پی جوڑی علاکہ منگ گورو صبح اور شام مرگون کیگی پا دنیا باندے چرگو چی چکو زنانو چرگوڑو پالکانو بچیو باندے جگڑو باندے نو کدا اللہ پا دین باندے مسلمان مرشی نو سبا کشتا یا اللہ جل جلالہ تمرا ناقص دین را لے گلے دے چاگے کے دا کمال نشتا چاگے کے حقانیت بھی بلکہ آگا فساد دے اللہ فرمائی دا کم مولیان حق خوچی پٹائی مولیانی پٹائی گا عوامی پٹائی گا مولیانی پٹائی بازی مولیان گورے ٹول نا اللہ فرمائی گورا دوی بازی مسئلے پٹی کڑی بیا وئی چی منگ دا کمال کردے منگ خوص جنگ و فساد نہ جوڑا ولو اللہ فرمائی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدام یقیناً حق کسان رب العالمین فرمائی یکتمونا جو چھپاتے رہتے ہیں آغا خلق رب العالمین فرمائی چی آغا پٹئی ما آغا مسئلے آغا احکامات انزلنا چی منگ لائق گن لی دی بیام نازلے کری دی اللہ چی کم شے لائق نگنی انا نازلے غلطی کی نا چلا کتا خطائے کتنا دا مسئلہ را نازلہ شوئے دا کنی دائے نا نازلہ والا زکشی جنگ پی چھوڑی کی اللہ فرمائی ما آغا مسئلے آغا احکامات انزلنا چی منگ نازلی کری دی یا اللہ تا چی نازلی کری دی خیدی و که خرابی دی جنگ و دا فساد دی اللہ فرمائی نانا من البینات والہدا واضح مسئلی دی و ہدایت والا خبری دی زما خبرو کے دا شر و دا فساد والا خبری نشتا کلی چی کم ملیانی پٹی اللہ فرمائی من بعد ما بیناہ للناس رستو دا دینا چی مادہ مناسب گن لدا چی ما مخلوقاتو تا بیان کری دی من بعد ما بیناہ للناس بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کو بتا دیا ہے بیان کر دیا ہے ما چی لائق اور ما چی صحیح نگن لے نو ما بولے خلق تا بیان ولے اللہ فرمائی رستو زماد نازل اولو رستو زماد بیان اولو نا چاچے دا مسئلے پٹکڑے فی الکتاب ما نازلی کری دی کتاب کے دا توحید مسئلہ کتاب کے دا اولیاء اللہ نا دا غخت و دا نغخت مسئلہ کتاب کے دا ہیل اسقاط او یا دا نور مسئلے دا ٹولے دا قرآن مجید فیدیے و دا اسقاطون دا پا حدیث و پا دا فقہ کتابونو کے شتاشتا کنشتا دا اللہ پا شرع کے شریعت منزلہ کشتا گئے نا یا جزی طور باندے یا کلی طور باندے یا اجمالی طور باندے یا تفصیلی طور باندے اشتا ضرور ذکر چی دین کامل دے ناقص نہ دے اللہ فرمائی دا خلق چی دا حق مسئلے ما نازلی کری دی پس داغے نا دوی پٹی کری دی
نو دو فتوی دي. راشه عوامو نه تپوسو کو چې اے عوامو دا کم مولیانو چې دا مسئلے پټې کړې وې دا کم نه مناخلقو، او بیا الله نه تپوسو کو چې یا الله تدا وی په بارے کې څه فرمایي. ما عوامنا د قرمه جن سے خلقنا ما تپوسو کو چې اے خلقو چې دا کمی مسئلے قرآن و سنت کې راغلی دي دا مولیانو پټې کړې وې دا څنګه خلقو دا څنګه خلقو نه بیانولې. ما ته د جان سے خلقو وی چې دا ډېر لوی مقشناسو لوی لوی بزرگان خلقو هغه چرته جنگ او جګړه او فساد نه خوخولو ډېر نیکانو بزرگان خلقو وای کنه وای. ستاسو ټول هم دا نظریه وا اگر چې اوس به چا پکې بدلې منګ چې چا نه تپوس کړي منګ سره مولیانو بازي غږیدلی دی هغه وای چې دا مسئله تیرو مولیانو ته هم معلومی وی لیکن هغه ځکه نه کولې چې هغه ډېر خیر خلق او هغه قوم کې به اتفاقی نه راوستا او کچره چا لور یا زویتا یا چرګه او چې چکته چا بدلی دلی وی نو بیا ته الله او رسول هر و بیا مړی عمر باندې کول لیکن مسلو باندې جګړه نه جوړاولا. عوام وای چې دا خو ډېر خلقو بلکې بزرگان ډېر لوی لوی نیکان خلقو قوم او ملک اتفاق اتحاد باندې ستل او چرته تفرقه نه واچولې. ما لعنه تاسو کو چې یا الله خلق خوې چې دا بزرگان دي چې دا مسئله پټې کړې دي. الله فرمایي ما نه تاسو کا زما فتوا دادا. سورہ بقرہ 160 159 اور 60 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائی اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. اللہ فرمائی زد دوی بزرگی د دوی ولایت د پارا تیار نه اما چې دا تسلیم کم چاچی د قرآن او د حدیثو کې نازل شوی مسئلہ پټه کړی دا. الله فرمایي اولئک یلعنهم الله. الله په دې خلق باندې لعنت کړی دی. لعنت په اولیاء کیږي څه خیال دی؟ اولیاء باندې الله لعنت لګي خو خلق باندې الله لعنت لګي نه نه. اللہ فرمائی اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. اللہ فرمائی زماهم پہ لعنت تے رحمت نہ ملی دی اور هاغه خلق چې لعنت لګي یعنی مومنان او فرشتو هم په دې خلق باندې لعنت ته. الله و مسلام مناسب وګڼل قرآن کې نازل کړم. یو د 15مې صدې ملاوي چې دا مسئله دا مقام نه دلته ته نشر جوړیږي. زتا پوس کوم چې ابراهیم علیہ السلام شر پسند نبیو کنا امن پسند نبیو. ابراهیم علیہ السلام ټول قوم ته وی والله لاکیدن اصنامکم. او دا قانون دی چې کله تیر شریعت والا خبره قرآن کې ذکر شیوم نکیر ور باندې و نکیر هغه زمنګ د پاره حجت وی. نو دا مسئلہ اللہ قرآن کی دے ابراہیم علیہ السلام والا نازل کړي دا او بیا نکیر پہ نہ دے کړي لہذا زمنګ د پاره حجت ہے. والله لاکیدن اصنامکم زما دې په خدای باندې قسم استاسو د بوتانو حال واخلما. ابوتان سوکو اولیاء او فټوګانی جوړ کړیو عام بوتان نو. بیا هغه بوتان ټوکړې ټوکړې کړل کنا کړلې کنا جنگ ته جوړ شو کنا. ابراہیم علیہ السلام ورته پیلاړو او کنا یا خدا فتوا لگاوا چې ابراہیم علیہ السلام له حکمت نہ ورتلو او هغه ډیر زیات شر پسند سره او شر جوړ کړو قوم کې تفرقه چولې وانو ابا مرتبه پرې چې دا فتوا لگا اخلاص ده او یا بوئی دا بمانے بلکہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ وہ برحق نبی تھے جو کچھ کیا ہے برحق کیا ہے سی چکڑی دی برحقی کڑی دی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دما کے اتفاق پہ یو ٹکی باندھے ٹکڑے ٹکڑے کڑے ہو گنا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. سب کہو اللہ ایک ہے, سب کہو سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. ټول اتفاق ټکڑے ټکڑے شي کنا یو کور کې دو ګروپه جوړ شول. ابو لهب د پیغمبر علی السلام د کور سره و پاسه د وی تبل لک یا محمد شر جوړ کړو شر پسندو سون واقعات داسې پیش کولې شي.
خدا ټیم خود ټولو پیش کولو نه دی، بطور مثال. الله فرمایي کم خلق چې حق مسئله پټي الله مناسبي ګڼلې دي نازل کړي دي دی وایي چې دا ټیم نه دی. الله فرمایي اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون. الله هم لعنت پیلیږي، مؤمنان هم لګي، فرشتے هم لګي. دینه دا معلومه شو چې څوک په نه لګي هغه مؤمن نه دی. جو لعنت بھیجنے والا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. ذکر چې اللہ فرمائے لی الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. اللہ جل جلالہ فرمائی خلق ہوئی وړو کې کار کړي دې اس خبره نه ده مړه مسله و نه وکړي نو دا څنګه خبره خو نه ده مخه ته ورته نه راغلی. لا فرماینا نا غټه خبره ده دا لعنت دي مگر هغه کسانو نه سوا الا الذين مگر سوا ده هغه کسانو تابو. دینه مخکی یو ځکه آیات تر شوی ده. قران خو ډېر عجیب کتاب ده خو چې څوک ترجمه ته کینی هغه له باریکیانه معلومیږي. عام تقریر کې خدا سے سړی هر نقطه نشي بیانوي ځکه چې ډیری زیاتی. دین مخ کې الله پاک فرمایلی دي الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا ندی ویلي بل ځای کې هغه جرم د مليانو نه ده. دا جرم چون کې د مليانو ده الله پاک صرف تابوا واصلحوا باندې اکتفا نه کړی وبينوا ویلې نقطه ده دې کې. مفسرین وی چې رب العالمین مقصد دا دی چې دا لعنت دي سوا د هغو کسانو نام تابو چې توبه وباسي پتیرو باندې چې یا الله سمې کړي دي زما توبه خو پټه وایسته الله پاک ته یا الله زما توبه بیا به داسې نه کوم. واصلحوا آینده دپاره دی د ځان اصلاح کی منبر ته وخیجي مسئلې په بیانولو باندې کی. دویم شرط لعنت نہ پدی درو شرطوں خلاصی. تابو توبہ کرے گزرے ہوئے کاموں پر. واصلحوا آئندہ پارا اصلاح کی عزم چھ بیا بیانوں. دریم شرط دے اللہ فرمائی وبینوا ما مضى جو گزرا ہوا ہے اس کو اٹھ کر کے بیان کرے. دانه چې دین رستو بیانول شروع کی چې وای چې دا مسله داسې نه داسې به ودرېږي چې ای زما قومه ما چې پروس کال تقریر کې دا خبره کړې وه دا مې ډېره غلطه کړې وه دا مې د شرع خلاف کړې وه رد به پې کوي سوچا کني اسې الله صرف د توبه تابو اصلحو سره الله نه پرېږدي. مولا دی کنه الله فرمایي د مولا توبه داسې نه پرېږدم چې دی وایي چې الله توبه مې دا بوډا شوی ما اوس خو ته نور کفر و شرک نشي کوي. اللہ فرمائی تابو توبہ و باسا پیخمانا شاہ چی سمکڑی دی غلط مکڑی دی زڑکے و اصلحو اندر پارا بیا عظمو کا اصلاح دزانو کا و بینو اس بیان کئے پابا سے چی پروس کال میں داویلیو بل کال میں داویلیو بل کال میں داویلیو. زمان پا کربوغی کے یو عالم دے مولانا عظیم صاحب نمی دے آغا تقریبا تر 500 کالو پوری دا بدعتونه دا شرکیات او دا بدعات او دا رواجونه دا کارونه کول. اوس الله ورته عقیده نصیب کړی دا د خلکو نه پیسې اغستل دا چلاکۍ پریخي. بیا چرته چا سره مناظره ونه بیا ورته چا ویلي چې هلکه تا چې د 80 کالو پورې کول هغه حق اوس نه حق شو تا ولې د 80 کالو پورې قرآن نه وویلی. هغه ورته وی چې جی 80 کالو پر زه قرآن والیم اوس مې قرآن وویلو وی 80 کالو پر زه والیم قرآن وهلی ویلی مې نه وهلی وم اوس مې قرآن وویلو نو ځکه مې دا څیزونه پرېښول. نو الله فرمایي صرف دې باندې نه خلاصېږي وبینو بیا به بیان کې چې ما څه ویلي دي غلط مې ویلي دي توبه به ترې نه وباسې توحید به بیان کې. نو الله فرمایي کله چې دا درې واړه کارونه وکړي نو فاولئک اتوب علیہم نو بیا هغې نه بعد توبه قبولوما ولی وانا التواب الرحیم دغه درو شرطونو نه بعد به توبه قبولوي ځکه چې زه غفور رحیم ذات یم. اوس ګوره دې ځای کې بیا نقطه ده د قرآن کریم. قرآن بیان دې ځای کې د څه شي شروع کړی دی؟ د حق د پټولو بیان شروع کړی دی که نه؟ آیتونه خو تاسو واورېدل که نه؟
دا خو نه دی ویلي چې څوک خدای نه مني، رسول نه مني، قران نه مني، دا خو نه دی ویلي. قران به رب ته خبره نه کوي. قران ډیر معجز باربته کتاب دی. مخکې خبره وکا هغه کسان چې حق پټي، ما انزل الله پټي، سچ الله نازل کړي دي دې پټي. رستو الله فرمایي ان الذين كفروا، فتوی د کفر په ولګاوله. دینه معلومه شو چې د حق پټول قران کریم کې راغلی شوی حق د هغه پټول کفر دی. قران دا وایي چې ان الذين كفروا، دا نه دی ویلي ان الذين عصوا، دا نه دی ویلي ان الذين كتموا، جنہوں نے چھپایا. نانا اللہ فرمائی ان الذين كفروا. کفر ستوي کفر تاسو ته لغوي معنی پته وي. زمیندار ته په عربی کې کافر ولی وای، زمیندار تم کافر وای. ګوره یاد ساته ته دې وجه دا چې زمیندار غلا د غلې دانا پسمکه کې پټای، دانا راواخلی زمکه کې پټکی. نو کافر تم کافر زکوي چې هغه حق پټای. کافر ته کافر ولی وای، چپانے والا، پټون کې د حق د الله یواله ورته معلوم دی پټوي. د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رسالت ورته معلوم دی پټوي. الله فرمایي ان الذين كفروا، یقینا هغه کسان چې پټون کې دي کافران دي. وماتوا، او دوی مړشول، وهم کفار، نو داسې حال کې چې د پټون کې د مسئله او داسې حال کې مرګ ورته راغی. مليانو به ورته شي لکه دا مسئله باندې رو بکیږي، رو بکیږي، رو ټس ساعته نه وته. قرآن وایي چې ټس ساعته نه وته. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وہ لوگ جو مر گئے ایسے حال میں کہ حق چھپانے والے تھے. دا حق اظہار اعلان نہ کرے، رو کے مرگ ورتا را گئے. نن بے کو سبا بے کو، نن بے کو حالات موزون ندی، قوم ٹک نہ دے، حالات موزون ندی، ٹس ساتے ہوا تھا. اللہ فرمائی ان الذین کفروا، یقینا هغه کسان چې هغه په دې کتمان حق کې کفر کې مبتلا دي. وماتو، مړشول رب العالمین فرمائی دا سے حال کې وهم کفارون، چې دې پټون کې د حق مسئله او کافرو. اللہ فرمائی اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اے حق کو چھپانے والے، اے مرتے دم تک حق کو ظاہر نہ کرنے والے، اے موقع شناس آدمی، اے موقع کے تما پر بیٹھنے والے، اے هغه سړیا چې د موقع تلاش دې کولو الله پاک دا وخت در کړه دم دې د پاره او چې توحید بیان کړه. ټوله مقدر توحید، هر یو آن الله د توحید او د حق د مسلې لپاره پیدا کړی دی، بل څه لپاره نه پیدا کړی چې ته چې دا اوس وخت نه دی. الله فرمایي کله چې داسې حال کې کم سړی مرشه، عالم خو به یې ظاهره خبره ده، ځکه چې دا بیان نه معلومیږي چې حق پټه خو عالم به یې ګڼه، امیانو له خو نه معلوم حق. الله فرمایي اولئک علیہم لعنت اللہ، یو خدا الله لعنت ته پداسي ملا باندې، والملائکۃ د ټولو فرشتو لعنت ته، والناس اجمعین د تمام مخلوقاتو د ټولو خلقو لعنت ته ور باندې. تو ورته ولی وایا، تو ورته بزرگ وایا، تو ورته مولوی صاحب وایا، تو ورته مفتی صاحب وایا، تو ورته پیر صاحب وایا، تو ورته خنزاده صاحب وایا، تو ورته بادشاہ صاحب وایا، تو ورته نیک صاحب وایا. اللہ فرمائی اولئک لعنت اللہ علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. لعنت به ور باندې، الکه لعنت خو به ور باندې، خو چرته معمولی غونې وړو کې غونې کار کړي وي، الله به لعنت ور باندې وکي. بیا به بس الله به خپل رحم کرم، خدای د رحمت سمندرونه ډیر لوی دي، به جنت ته ولېږي. الله فرمایي چې دا ته مدي مرکشي خالدین فیها، کفر کړي دے توحید نه دے بیان کړي نه دے منلے مسئلے پټ کړي دا. خالدین فیها، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ به جہنم کی. کتنے سو پہ سفارش کی، خلق سره تعلقات دی، پیغمبر علیہ السلام باندې ډېر عاشق وو، سخت عاشق، صلوات و سلام به وي، ټول ورځ به درود وي، کړي شي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کی اور لگونی بورتا عذاب آسان شي. اللہ فرمائی لا یخفف عنهم العذاب، عذاب کی بتخفیف هم نکیگی، امکان نشتا، دا تمام دلندا
کی دیشی سے مہلت والا اللہ اور کی اللہ فرمائی ولا هم ينظرون دل به هیڅ مهلت نشي ورکولې. مسئلہ آخر کې بیان ای چې حق دې ته وایي چې و الہکم الہ واحد، الہ تاسو یې کیو دې ګورا امام صاحبہ محل استا امام نه وې، مولوی صاحبہ قوم ستا الہ نه وې، مفتی صاحبہ حکومت ستا الہ نه وې، د قوم او د کلیو د محلې د وجنه حق ما پټوا. زتا سره د تجربه او خبره وکم د مولیان اکثر د پاره حق ولې نه سرګندې دا محلې نه یری چیرې کزوز دا حق سرګند کوم نو محلې نه مې وباسي، خو ما په خپل سترګو ولیدل زه مثالونه پیش کولای شم خو مناسب نه دي چې ډېر مولیان ما ولیدل چې په بعض محلو کې هغه خود رسم او رواج مطابق زندگی تیر کړه، ډېر یې الله خفه کولو کوشش وکړو، د محلې د رضا کولو کوشش وکړو، دعاګانې ورته درې ځله غواړه. پیغمبر علیه السلام سنتونه بعد په جمع دعا نه د کړې دی وته غواړي، درویشته مې ورته وایه، کله کله بعضې وایي ما خو ورته بل صورت ووایه هلکه هر څه دي چې وایي رسم خو دې ورته وکړه. څوک وایي چې هلکه مصالح یې ماله جنماز یې مسله یې کپن ټوکړه یې اچولې وه جنازه خو زه پرې ونه درېدم هلکه لرې خو دې نه کړه منه خو دې نه کړه که نه، ډېرې چمچهګیرۍ یې وکړې خو بیا یې هم دغه کلي نه وشړل، بیا هم لاړل ذلیل خوار لاړل، الله هم خفه مخلوق هم خفه. زه چې کله دې محلې ته راغلی ما د دې محلې والاو په طبیعت یو کار نه دی کړی، زما ګمان دا و چې یا نن یا سبا به تیزې هر کار ما چې شروع کړی دی د الله او د رسول د حکم مطابق مې شروع کړی دی چې حق مې بللی دی، شریعت راله د یو شي اجازت را کړی دی نو ما هغه کار کړی دی. سنتونه بعد دعا زه چې راغلی یم ما نه ده کړې په جمع باندې ځان لی کوم، کله کله مې خوښه شي وی کوم. همدارنګې ډېر داسې رسمونه او رواجونه دي، اوله ورځ چې دوی سره زما خبره کېده کسان دې ځای کې ناست دي چې کومو کسانو سره زما خبره کېده، اولین الفاظ زما دا و ما زه به امامت کوم خو زه به امام وم، زه به غلام نه وم. دویمه خبره ده چې زه به امام وم، زه به رسم و د رواج تابع نه وم. حاجی ګل سرور صاحب تپوس وکړو چې دا رسم و رواج تابع څه مطلب؟ ما یې که ستا مړی وشي نو زه ورته 3 ورځې نشم کېناستی، شریعت کې دا نشته، او زه ټیپ ریکارډ ځان نه نشم جوړولی چې زه به تاله صورتونه وایم. هغه سر وخوځولو چې نه دا خو به ډېره ګرانه شي، ما یې چې ګرانې یې نه کوم. په خپل مابین کې بیا مشوره وکړه، ښه با عزت طور باندې ماله بیا په دې ځای کې ماته وویل چې بس ته به دلته یې ما یې څه چې شریعت کې یا به زه کوم چې د شرع نه خلاف یا به زه د چا دباو کې نه کوم. تر اوسه پورې ډېرې خبرې داسې دي چې محلې والاو به دا ګیله کړي یاره دی خپل سر دا کار کوي دا خپل، خو چې تر څه وخته پورې د الله خوښوي د شریعت مطابق به وخت تېروم، چا سره مې ذاتي دشمني شته نه، الله د رضا کولو به کوشش کوم، مخلوق به خدای خپله رضا کوي. تر اوسه پورې زه ښه باعزت طور باندې په دې وخت دې علاقه کې وخت تېروم. تاسو ته پته ده حکومت زما مخالفت وکړ که ما سره خپل عوام نه وی دا خلق ما نه خوشحال نه وی نو زما په سر به ټوپک چا ویشته، قومونو زما خلاف وکړو خو دې نه معلومه شوه چې زما خلق وو که نه. همدارنګې اوس وخت کې که چرې الله جل جلاله زما ملګری نه وی دا دومره عوام چې زما دې جماعت ته تقریر لراځي خو دا ټول نظریتي طور باندې موحدین ځانونه بولي که نه، توحید مسله یې منلې ده او ما نه خوشحال دي کني نه به راتلی ځکه چې مجبور خو څوک نه دي که نو چې کله د الله د رضا کولو کوشش وکړي مخلوق به ټول الله خپله راضي کوي، چې کله د مخلوق د رضا کولو کوشش وکړه الله به دې خوار او ذلیل کي او همیشه دپاره به تباه او برباد وي. په آخر کې د میاشتې متعلق یو څو خبرې کوم چې منګ روجا نن اوله ده. بعض خلکو روجا دویمه ده، د بعضې کسانو دریمه ده. منګ دا نن اوله ولې ده او د خلقو دویمه ولې ده. پروس کالم خلقو وی چې وای وخوړه، سک کالم خلق وی چې وای وخوړه. زمنګ دعوا دا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پروس کال ما په دې موضوع باندې حوالو سره بیان کړو، یوم شک او رؤیت هلال په نوم باندې تقریر ده. ټول دلایل پکې دي، نن دلایل نشم ذکر کوي، صرف اجمالی.
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. کله چې میاشت وګوره لره، کله چې میاشت وګوره روزه ماتوي. شرعي شهادت قانون د فقه داله چې شرعي شهادت کله پیشي نو بیا به میاشت تاسو لیدلی بوله. د شرعي شهادت متعلق بحر الرائق، فتاوی عالمگیری، فتاوی شامیہ، بدائع الصنائع، احسن الفتاوا، امداد الاحکام، آپ کے مسائل اور ان کا حل، خیر الفتاوا، فتاوی دارالعلوم دیوبند، مړه سنمونه چې د فقه څومره کتابونه او فتاوی دي ټولو لیکلي دي چې کله اسمان تک شین وو، اسمان باندې وریځ نه وه، نو بیا د یو دو درو پنځو لسو شلو گواهی نه قبلیږي الا چې جمع غفیر لویه مجمع گواهی وکړي. ځکه چې لس یا پنځلس یا شل کسان گواهی کوي او اسمان تک شین دی، نو دا شبه پیدا کیږي چې دا لسو شلو لیدا، نو دا نورو ولې نه لیدا چې اسمان شین وو. دا د فقه کتابونو لیکلي دي، ما په حوالو بیان کړي. 13 ورځ د شعبان گواہی په شیخ محمدو کې سپ خپل موجود وم چې په 9 تاریخ باندې 13 شو د شعبان، دوی 8 باندې جوړه کړې د خپل مینس کې. نو چې 9 تاریخ نه حساب کې نو پرون ورځ د شعبان 30 تاریخ جوړې ده، دوی د 30 تاریخ باندې روزه ونیوه، شعبان کې روزه ونیوه، د رمضان 30 بخوري. تعداد پوره کول فرض نه دي، د رمضان پوره کول فرض دي. تعداد فرض نه دی، که تعداد فرض وې نو بیا به موږ رمضان کې روزه نه نیولې، موږ به نور ورځو کې نیولې وې، 15 ورځې 10 ورځې به یو میاشت کې نیولې، 15 10 به بل میاشت کې، د یوې میاشت په ځای به موږ خیر د 50-60 دن نیولې. خو فرض تعداد نه دی، فرض رمضان پوره کول دي. بیا میاشت ماښام لیدلی شي، زمونږ علماء کرامو ماسپخین لیدلی وه، ځکه چې په 7 تاریخ باندې دوی کاغذ لیکلی و چې رمضان به په 9 تاریخ باندې فرضي روزه وي. 7 تاریخ باندې کاغذ لیکلی دی، تاسو هغه فتوا پړاو کې لګه چې کومه ایشو شوې ده، 7 تاریخ باندې لیکلی ده. دا یې نه دی ویلي چې موږ به یو ورځ مخکې میاشتې تکینو ګورو به کولی دی شوان، نو بیا به په 8 باندې روزه وي، کو نه لیدی شوه نو په 9 باندې وي. دا یې نه دی ویلي پکې، بس په 9 باندې به وي. یعنی په 7 دوی ته دا پته لګېدلې وه چې میاشت خدای موږ ته نه ښایي. دا د شرع بنیادی مخالفت ده. قانون دا ده چې اول با میاشت ګوري، په 29 تاریخ باندې به د شعبان میاشت ګوري، که په 29 ولیدی شوه نو سبا به روجه، بس موږ به دا وایو چې یوه کمه 10 شوه د شعبان، که ونه لیدی شوه نو شعبان به بیا 10 پوره کوو. دوی لیکلی دي چې 1 رمضان المبارک 9 دسمبر بروز جمعرات کو ہوگا کرم ایجنسی کے علماء کرام کا اعلان. دانشتا چې تحقیق وکاو کنه شوانو بیا په 9 باندې، دا بقاعده د شرع خلاف دی. په 7/12/99 باندې دا کاغذ ایشو شوی. نو منګه غیر شرعي گواهی نه دا قبول کړي، نه قبلو ستو نتو خیرو یا امدارنګي چې می ګویاو پسې منګ وګ نه نشو، الله منګ د دې مجبور نه کړي. صحیح شرعي شهادت 9 تاریخ باندې 13 شو د شعبان، دا هغه حسابه پرون 10 شعبان وو، نن زمونږ 1 رمضان المبارک ته. بیګا به تاسو ان شاء الله میاشت لیدلی، خمسدار هر چا ته پته ولګېدلی. هغې نه علاوه ما کراچۍ ته ټلیفون کړی دی، کراچۍ نه ما ته ویلی شوي دي چې مفتی رشید احمد صاحب زینا چې یہاں رمضان کا تصور بھی نہیں ہے. ما شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب جامعہ فاروقیہ تا ٹیلیفون کرے وغوی چی یہاں تصور بھی نہیں ہے. مفتی محمد ابراہیم سے فیصل آباد تا میں کڑے رہے، ملتان تا میں کڑے رہے، پیخور کی بعضی زینو نمالا ٹیلیفون راغلے دے، اگر چی پا بعضی زینو کے روجے اعلان شوے دے، خوچے چا اعلان کڑے رہے لکہ دا ہنگو دا کئی وغیرہ اعلان کڑے رہے چی ما ٹیلیفون ورطا وکو وی 3 گواہان تیر شی، 3 گواہانو باندے دشنا اسمان میاشت قبلی گی. چالویختو پورے علماء کلام پہ کڑے چی چالویختو ممکن نہ دے چی قبول چی 50 نم چی برئی. بہرحال مارے ون سر رابطہ کڑے دا
रायवण नमाता मौलाना जमशेद से वیلی دي چې رمضان المبارک نن نشتا تصورم نشتا. ډېر خلکو دا خبرم کړی ده چې مولانا جمشید صاحب دوی سره خبرې نه کوي. زه به اوس کیسټ تاسو ته په دې لوډ سپیکر باندې د مولانا جمشید صاحب زما خبرې به تاسو ته ان شاء الله اوس 15 منټه بعد درته اورم. خو اول زما تقریر واورئ چې زم پوه کم او داغه بیان داغه خبرې ډېر تبلیغیان ان شاء الله پیژني چې داغه خبرې. ما چې کله مولانا جمشید صاحب ترین وکم مولانا جمشید صاحب تماوي هغه ما ته اول الفاظ داو چې حضرت فتوا دینا تو مفتیوں کا کام ہے ہمارا کام نہیں. یعنی د تبلیغیانو سکار دي چې دوی اختر راولي مرکز نه. مطلب یې داو ما وته چې جی په نو تاریخ باندې تاسو التا روجا وکنه وا وای نه دا خود مفتیانو کار دی. مرکز 9 तारीख बांधी हुई न यहाँ हमारे यहाँ रोजा था और न हमारे इल्म में है कि पाकिस्तान में कहीं रोजा है. वो वादे उस इंशाल्लाह पाकिस्तान बांध दादा मौलाना जमशेद साहब खबरी ब्यामा वर्तवी ची जी दो सदे मरकज वालाओ दो सदे तबलीगियान को हमेशा दुरूयत हिलाल कमेटे ना अलावा पखपल बांधे ऐलान कई और उजली सी. मौलाना जमशेद साहब वो फरमाए چې هغه د هغوی ذاتی رائے ده دا به د تبلیغ په نظر نه ګوره. دا د دوی ذاتی حرکت ده تبلیغی حرکت نه ده. ما ورته وی چې جی عیدګاه کی مون شروع کړي ده تاسو ورته اجازت کړي ده کنه. هغه وی چې په عیدګاه نه په مرکز کې ما یې دفتر مون شروع کړي ده تاسو اجازت ته ورته کنه. هغه وی چې څوک جمعه شروع کی کسو کی عید شروع کی دا د هغه ذاتی رائے ده. دا زمان